So here in sheet metal operations, first operation that we have seen, it was about shearing, right? That was simple operation that we have seen about the shearing process, right? Where the material is sheared off or cut off from the main workpiece, right? This was the operations which just separates the sheet from its workpiece, or we can say we can separate in two pieces, right, with the help of this punch and the die assembly, right? That was a simple shearing operation. After that, we have seen the operation of blanking and piercing. Here I already explained, but I am again explaining that the most important thing here you need to consider or focus on is that just see on the slide that there are two operations shown to you. First one is blanking, another one is a piercing. Technically, this both or we can say logically these operations are similar, but there is a small difference. What is the difference here? In blanking operation, for example, if we talk about this blanking thing, here when we carry out this blanking operation, right? So after that operation, from this whole workpiece, this circular portion is removed, right? After removal of this circular portion, this blue part is the scrap, right? This blue remaining material will be the scrap, and this white portion that is getting separated from the your workpiece of sheet metal, that is useful, right? So that is called as blanking. બરાબર? બ્લેન્કિંગ માં શું થાય છે, વચ્ચેનું જે હોલ રિમૂવ કરીને જે વચ્ચેનો જે ભાગ આપણને મળે છે, રિમૂવ કરેલો ભાગ, સર્ક્યુલર રિમૂવ કરેલો ભાગ જે મળે છે, that is useful in blanking, right? But in opposite to that, piercing માં શું છે? So here we are having this blue colored sheet metal, and then we are making one hole, and this piece that is getting separated from the hole, બરાબર? આ જે ત્રણ circular piece જે separate થયા હોલ માંથી, those are scrap, and this whole blue sheet is useful. That is called as a piercing, right? તમે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો, તમે પેપરમાં જે પંચ કરો છો ફાઇલ પેજીસમાં, બરાબર, ફાઇલમાં મૂકવા માટે, તો એમાં તમે પંચ કરીને તમારી પાસે જે કાગળ રહી છે, રાઈટ, તો એનું તમે એક્ઝામ્પલ લઈને સમજી શકો કે કાગળની અંદર તમે પંચ કરીને એના જે ટીકડી હોય અંદરની હોલ, બરાબર, તે છૂટા પડીને વેસ્ટેજમાં જાય, તો તમારી પાસે જે કાગળ જે છે એ તમારું મેઇન મટીરિયલ છે, બરાબર, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પિયર્સિંગ, બરાબર. કાગળની અંદર તમે નાનું હોલ પંચ કર્યું છે, બરાબર, પણ જો તમે હોલ પંચ કરીને કાગળને ફેંકી દો, બરાબર, કાગળને સ્ક્રેપમાં નાખી દો અને જે નાની ટીકડી બચે છે તેને જો તમે યુઝફુલ માનો, then it is called as a blanking process, બરાબર. આ મેઇન ડિફરન્સ છે બંનેમાં, એ ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. So we have different applications in industry, and we can use blanking and piercing for different kinds of applications, right? So that was about blanking and piercing. Then we can talk about trimming process. What is this trimming? Trimming is nothing but the removing of the excess material from the edge, right? Here you can see the workpiece. Here this is our workpiece that is made of a sheet metal, right? And here this is the edge of the outer edge of the workpiece. And now what we want to do is, if we want to make it uniform and we want to remove the excess amount of material from the outer surface, right? આ જે surface છે તેમાં વધારાની જે મટીરીયલ છે તે રિમૂવ કરી દેવું છે અને યુનિફોર્મલી આપણે કટ કરવું છે, right? So that can be done with the help of a square die, and here you can see on the right side that excess boundary is trimmed, right? વધારાનું શું કરી દીધું છે? ટ્રીમ કરી દીધું છે, and this trimmed portion will be your scrap, and this bottom part is your useful part. That is called as trimming, બરાબર. ટ્રીમિંગ માં ખબર પડી ગઈ, સિમ્પલ વસ્તુ છે, ફિગર પરથી ખબર પડી જાય કે એક્સેસ મટીરીયલ જે હોય બોર્ડર પર, રાઈટ, sheet metal, that you can remove by with the help of a trimming process, right? After that, here also you can see trimming process. At the middle portion here you can see that the
excess boundary edge that is removed, right? And the bottom portion that is useful, that is the example of trimming, right? After that, there is one more process we can talk about, that is slitting. Now, what do you mean by slitting? Now, here you can see in the figure, we have one square sheet metal workpiece, and in that workpiece, we are just making a single cut, right, on the both side, right? That is called as a slitting. If you want some kind of a opening, right, then you can carry out this kind of operation, and you can just slit through the sheet metal. Slit એટલે કે શું, અંદર કાપો મૂકે એ ટાઈપનું થાય, right? So by use of this kind of shear punch, આ રીતનો આપણો shearing કરેલો એક પંચ હોય, right, તેને આપણે ડાઉનવર્ડ ફોર્સ આપી દઈએ અને આ રીતનું તમારું એક સ્લિટિંગ કરેલી તમે એજ ને સ્લિટ કરી શકો, બરાબર? એક ઓપનિંગ તમારે જોઈતું હોય કોઈ વસ્તુમાં, right, તો એ આ રીતે તમે સ્લિટ કરીને ઓપનિંગ આપી શકો, right? So that is called as a slitting process. Likewise, we have one more process that is called as a lancing. Just look at the right side, that is about lancing process. Now, what do you mean by this lancing? તો લેન્સિંગમાં શું કરવામાં આવે કે તમારું જે શીટ મેટલ હોય તેના ઉપર એ રીતે મટીરિયલ રિમૂવ કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હિયર યુ કેન સી ધ મટીરિયલ ઇઝ રિમૂવ્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ અ રેક્ટેંગલ, but it is removed in such a way that the edge on the one side will be remaining in contact, બરાબર? આ જો આ ચાર એજ છે, બરાબર, આ ચાર એજ છે, એમાંથી આ ત્રણ બાજુથી કટિંગ પૂરેપૂરું કરી દેવામાં આવ્યું છે, પણ અહીંયા જે એજ છે that is not removed, બરાબર? આ એજ પરથી કટિંગ નથી કરવામાં આવ્યું, એટલે કે તમારું જે આ પાર્ટ છે તે કનેક્ટેડ રહેશે તમારા શીટ મેટલની સાથે, બરાબર? એટલે ચાર ભાગ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી ગીવ યુ ધ ટોપ વ્યૂ. આ રીતનું રેક્ટેંગલ તમે બનાવો છો, બરાબર? એમાં આ એક સાઈડ જે છે, on the right side you are not removing or you are not cutting, right? But on these three side you are cutting, and you can make an opening like shown as shown in this figure, right? That is called as lancing process, બરાબર? જો તમારે કોઈ એક ટેમ્પરરી ઓપન એન્ડ ક્લોઝ થાય એવો ડોર જેવું બનાવવું હોય, રાઈટ, જસ્ટ વેન્ટ જેવું બનાવવું હોય હવાની અવર જવર માટે કે એના માટે, then you can use this kind of lancing process કે જેમાં ચાર બાજુમાંથી કોઈ બી એક બાજુ જે છે તે કટ નહીં કરેલી હોય, સેપરેટ નહીં કરેલી હોય, બટ બાકી ત્રણ બાજુ જે છે તે રિમૂવ કરીને એક ઓપનિંગ બનાવવામાં આવેલું હોય. That is called as lancing, બરાબર? આટલું ખબર પડે. Now next process, that is notching. Now this notching you may have heard several times. આ notching શબ્દ જે છે તે તમે ક્યાં સાંભળ્યો હશે એવું તમને જણાવું. This thing you are using in your mobile, right? તમે અત્યારે જો કોઈ લેટેસ્ટ મોબાઈલ લીધો હશે કોઈએ, then you can come across the word this notching. Now what is the meaning of this notching? For example, let me draw a figure here. આ રીતનું એક ફિગર ડ્રો કરું છું, બરાબર? કે તમે કોઈ નવો મોબાઈલ લીધો છે, બરાબર, રિયલમીનો કે કોઈ બી, તેની અંદર આ રીતનો તમારો નોચ આપેલો છે, વી નોચ. અને આ નોચ એના માટે આપેલો છે બીકોઝ દે આર પ્લેસિંગ વન કેમેરા ઓન ધ ટોપ, બરાબર? તો આ રીતનો તમારો મોબાઈલ હશે અને અહીંયા જે આ જે વી શેપનું મટીરિયલ રિમૂવ કરેલું છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ નોચ, બરાબર? એનો મિનિંગ શું કહેવાય? એને નોચ કહેવાય. Punching the edge of a sheet forming a notch in the shape of a portion of a punch, બરાબર? આ નોચ જે છે તે અલગ અલગ શેપના આવી શકે, બરાબર? આ મેં અત્યારે મોબાઈલનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એમાં વી ટાઈપનો નોચ આવે છે જનરલી, બરાબર? In this figure you can see here there is a quarter circle type of notch, here there is V notch, here there is rectangular notch, here there is again V notch, right? તો એવા અલગ અલગ શેપના નોચ તમે બનાવી શકો. Here the condition is that the material must be removed from the edges only, બરાબર? આ જે કિનારાની એજ છે ત્યાંથી જ તમારે મટીરિયલ રિમૂવ કરવું પડે, બરાબર? અને જેવા શેપનો તમારો પંચ હશે એવા શેપમાં તમારું મટીરિયલ એજની કિનારી પરથી રિમૂવ થઈ જશે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ નોચિંગ પ્રોસેસ, કે તમારે કોઈ કિનારા પર મટીરિયલ રિમૂવ કરવું હોય
that is called as notch, right? After that we have one more process, that is nibbling process. Now what do you mean by nibbling? Now I have shown you the videos in my lab, our previous lab sessions about these different processes, right? Those who have attended, they already know. So here in nibbling process, what we are doing is, nibbling માં તમારે ધારો કે કોઈ contour shape બનાવો છે, right? Here this word you need to concentrate. Punching a series of small overlapping slits or holes along a path to cut out a larger contour shape. હવે contour નો meaning શું થાય છે? Contour means a shape that is irregular. For example, this shape, this is an irregular shape, બરાબર? તો તમારે શીટ મેટલ માંથી આ રીતનું કોઈ સેપરેટ કરવો હોય મટીરિયલ, તો કઈ રીતે કરશો? તો you are using a small series of punch, બરાબર? તો અહીંયા તમે શું કરશો? You will be punching number of small holes. For example, let me draw a figure here so that you get better idea. For example, this is my sheet. From this sheet I want to cut out this kind of shape. Now what I will do is, I will use small punches and make these small holes. ખ્યાલ આવે છે? હું નાનો એકદમ, ફોર એક્ઝામ્પલ પેનના સાઇઝનો પંચ યુઝ કરીશ અને નાના નાના હોલ આ રીતે હું સિરીઝમાં શેપ વાઇઝ આખા હોલ જે છે તે શીટ મેટલના વર્કપીસ પર બનાવીશ, બરાબર? તો આ હોલની સિરીઝને લીધે શું થશે? તમે ધીમે ધીમે જેમ જેમ પાડતા જશો તેમાં આખું જે શેપ છે તે વચ્ચેનો છૂટો પડી જશે અને યુ વિલ બી ગેટિંગ ધીસ શેપ or this shaped piece, this piece will be removed, right? And you will be getting, for example, this kind of surface, right? અને આ પ્રોસેસ કર્યા પછી એની જે અંદરની એજ જે હશે તે સ્મૂથ નહીં હશે, તો એના માટે તમારે થોડું આફ્ટર ફિનિશિંગ ઓપરેશન કરવું પડશે, બરાબર? એની જે એજ જે છે તેને સ્મૂથ બનાવવા માટે, for smoothening the edges, you will be requiring to carry out the finishing process after going for nibbling. આનો આ પ્રોસેસનો એક એડવાન્ટેજ એ છે કે you can develop non-uniform, non-symmetrical contoured shape, બરાબર? કોઈ શેપ એવો હોય કે યુનિફોર્મ નહીં હોય, કંટુર હોય ઇરેગ્યુલર, અને એની સાઇઝ જે છે તે લાર્જ હોય, બરાબર? બહુ લાર્જ સાઇઝનો કંટુર હોય તો આપણે ઇકોનોમિકલ નથી કે એટલું મોટું પંચ બનાવીએ, બરાબર? ફોર એક્ઝામ્પલ 1 મીટરનો આખો શેપ છે, 1 મીટર બાય 1 મીટર, બરાબર? જે આપણે રિમૂવ કરવાનો છે, તો એના માટે તમે 1 મીટર બાય 1 મીટરનું મોટું આવું પંચ નહીં બનાવી શકો, બરાબર? that punch will be costing so high and it will be having very large value of weight also. એનો weight અને cost બંને વધી જશે અને ઓપરેશનમાં બી તમે એને ફિઝિબલ અથવા પોસિબલ નહીં થઈ શકે. તો એના માટે તમે એને શું કરી શકો? નાના એકદમ નાના સ્મોલ પંચના હોલની સિરીઝ બનાવીને એને રિમૂવ કરી શકો. So that is the nibbling process. ખબર પડી? After that we can come across a perforating process. Now you can see in the figure what is perforating. If you generate number of small holes on a sheet metal, right, in a certain shape, that is called as perforating, બરાબર? perforating માં શું કરવામાં આવે? આ જો અહીંયા અલગ અલગ શેપમાં અથવા ફિગરમાં તમારે નાના નાના સ્મોલ હોલની સિરીઝ બનાવી છે, જેને તમે perforating કહી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઘરે તમારી મધર જે હોય તે દૂધ ગેસ પર મૂકતા હોય છે, બરાબર? એ મૂક્યા પછી એ ઠંડુ પડે ત્યારે એની ઉપર એક હોલ વાળી જાળી ઢાંકતા હશે, રાઈટ? This will be the plate and it will be having small holes, બરાબર? હવે નાના નાના હોલ હશે જાળીમાં, બરાબર? એવી જાળી તમે વાસણ પર ઢાંકતા હશો સબ્જીની કે દૂધની, બરાબર? that is called as a perforating. એ perforating જ છે કે જેમાં નાના નાના હોલ તમે બનાવો છો, બરાબર? જાળી પર. So that is the example of perforating. Now let us move to next. This is about metal spinning. What do you mean by metal spinning? તો અહીંયા જો એક ફિગર આપી છે. This is very important process. Generally अलग टाइप ना शेप तुम्हारे बनावा है. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ नाइट लैम्प केवो आवे?
આ રીતનો નાઇટ લેમ્પ આવે ફોર એક્ઝામ્પલ, આ રીતે તમારું ઉપરનું છત્રી જેવું હોય, રાઈટ, એની અંદર વચ્ચે આ રીતે તમારો બલ્બ મૂકેલો હોય, બરાબર, જે ગ્લો કરે, આ બલ્બ મૂકેલો હોય અને એની નીચે તમારું આ રીતનું સ્ટેન્ડ હોય, બરાબર, અહીંયા તમારી સ્વિચ હોય અને આ તમારો વાયર છે જેનો આ પ્લગ છે, રાઈટ. તો આ રીતનું તમારો નાઇટ લેમ્પ બનાવો છે. તો આ નાઇટ લેમ્પ જે છે તેની ઉપરની આ જે અમ્બ્રેલા શેપ જે છે તે ટાઈપનું તમારે જો શીટ મેટલમાંથી એવો શેપ જનરેટ કરવો હોય, then you can go for metal spinning. Now how this process works is, આ metal spinning કેવી રીતે કરવામાં આવે, તો તમારે જેવો શેપ જોઈતો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આ રીતનો અમ્બ્રેલા શેપ જોઈએ છે, તો એવા શેપનું તમારે એક સ્પિન્ડલ જોઈશે, બરાબર. તો આ જુઓ, ઇન ધ ફિગર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધ શેપ that you want to produce, બરાબર. આ ટાઈપનું તમારે શેપ જો પ્રોડ્યુસ કરવો છે જે નાઇટ લેમ્પના અમ્બ્રેલા જેવો દેખાય છે, તો એવા ટાઈપનો શેપ ઓલરેડી બનાવેલો હોય છે, મેટલનો સોલિડ શેપ, બરાબર, સોલિડ કોમ્પોનન્ટ જે તમે સ્પિન્ડલ પર ફિક્સ કરેલો હશે, and this whole portion will be rotating, બરાબર. આ તમારું રોટેટ થતું હશે, બરાબર. and then what you will do is you will take one blank, આ જે છે તમારું તે બ્લેન્ક લીધેલું છે, that is of sheet metal only, sheet metal નું એક બ્લેન્ક લીધેલું છે, તેને તમે શું કરશો, that you will be fixing between this spindle as well as this tail stroke center, બરાબર. આ tail stroke center અને આ સ્પિન્ડલ ની વચ્ચે તમે તમારું બ્લેન્ક ને ફિક્સ કરશો. after that it will be rotating at high speed and then you will be using a lever. Here you can see this is the lever that is operated from with the help of a fulcrum pin, બરાબર. fulcrum pin થી ઓપરેટ થતું એક લીવર યુઝ કરશો અને એ લીવર થી તમે શું કરશો, you will be applying a force here, બરાબર. અહીંયા તમે આ રીતે ફોર્સ આપતા જશો અને આ વસ્તુ આખી રોટેટ થતી હશે, તો જેમ જેમ ફોર્સ આપતા જશો તેમ આ શીટ મેટલ વળતું કેવો શેપ લઈ લેશે, એક્ઝેક્ટલી આ સ્પિન્ડલ પર ફિટ કરેલો જે આ કોમ્પોનન્ટ છે એના જેવો શેપ લઈ લેશે, બરાબર. અને આ પ્રોસેસ ધીમે ધીમે કરવાની હોય, એક સાથે કરવા જશો તો શેપ બરાબર નહીં આવે, એટલે ગ્રેજ્યુઅલી when you are moving the fulcrum and applying the force gradually you will be getting the similar kind of shape of the sheet metal, બરાબર. તો આ રીતના કોઈ તમારે ડેકોરેટિવ કોમ્પોનન્ટ બનાવવા હોય શીટ મેટલ માંથી, then you can go for this metal spinning. સ્પિનિંગ નો મતલબ કે રોટેટ કરાવે છે અને શીટ મેટલ ને આપણે રોટેટ કરાવે છે, તો એ રીતે આને મેટલ સ્પિનિંગ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. આ ડેકોરેટિવ લેમ્પ છે, બરાબર. બીજું આનું એક્ઝામ્પલ તમને એક કેવું જે તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં જોયું હશે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે, કયું, તો કે ભાઈ બેલ. બેલ એટલે કયો બેલ, તમે મંદિરમાં જાઓ છો, બરાબર, ત્યારે જે ઘંટ વગાડો છો, આ રાઈટ, આ રીતનો એની અંદર આ રીતે એક એ હોય છે અને આમ ટંગ કરો એટલે તમને શું થશે, અવાજ આવશે. તો આ જે બેલ હોય છે ઘંટ મંદિરનો, તે બી તમારો આ મેટલ સ્પિનિંગ થી તૈયાર કરી શકો છો, બરાબર. that is the use of this metal spinning. after that we can go for bending process. હવે તમે શીટ મેટલને અલગ અલગ રીતે બેન્ડ બી કરી શકો છો ડાયનો યુઝ કરીને, બરાબર. તો અહીંયા ફિગરમાં બતાવ્યું છે, this figure 1 shows the single bend, બરાબર. એક જ અહીંયા બેન્ડ કર્યો છે, એક જ ડિરેક્શનમાં અને એક જ વાર બેન્ડ કર્યો, that is a single bend. then we have one more, that is a double bend, બરાબર. બે વાર બેન્ડ કર્યું, first is here and second location is here, that is double bend. then this is a straight bend. straight bend એટલે શું, તમે એક્ઝેક્ટલી રાઈટ એંગલે તમારી જે શીટ મેટલ છે તેને બેન્ડ કર્યું છે, that is a straight bend, બરાબર. બીજું છે મોર ઓપરેશન, that is about bending is curling or wiring. curling એટલે તમે એનો વાળીને રોલ જેવું બનાવી દો, બરાબર, that is called as curling. after that you have enlarged section. enlarged section એટલે વચ્ચેનો આ જે પોર્શન છે તેને તમે ડાયનો યુઝ કરીને એનલાર્જ કર્યો છે, ઉપસાવીને, બરાબર, that is enlarging. that is performed on the bending die only, બરાબર. બીજું છે એજ બેન્ડ, જે આખી એજ ને તમે વાળીને પૂરેપૂરી વાળી દીધી છે, બરાબર.
180 ડિગ્રી પર પૂરેપૂરી વાળી દીધી છે, બરાબર. એન્ડ આફ્ટર ધેટ ડબલ હેમ ઓર લોક સીમ કે જે અલગ અલગ એપ્લિકેશન પ્રમાણે તમે આ રીતે વાળી શકો. અહીંયા જુઓ 3 વાર વાળીને આખું ઘડી જેવું કરી દીધું છે. that is double hem or lock seam. So this was about types of bending process operations, right? Now let us talk once again about this spring back. What is this spring back is? Let us read this whatever is shown on the slide. In metalworking operations like bending, forming, etc., total deformation occurs due to loading in both elastic and plastic regions. શું કહેવા માંગે છે કે મેટલ વર્કિંગમાં જ્યારે બેન્ડિંગ અને ફોર્મિંગની જે ઓપરેશન કરવામાં આવે તો ડિફોર્મેશન જે થાય તે ઇલાસ્ટિક અથવા પ્લાસ્ટિક રિજિયનમાં થાય, બરાબર. ઇલાસ્ટિક એટલે શું? ઇલાસ્ટિક રિજિયન એટલે આપણે લોડ અપ્લાય કરીએ અને ડિફોર્મેશન થાય, એના પછી લોડ રિમૂવ કરી દઈએ ત્યારે પાછું તમારો જે વર્કપીસ છે તે ઓરિજિનલ શેપમાં આવી જાય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇલાસ્ટિક ડિફોર્મેશન. અને પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશનમાં શું થાય? when you are applying the force and deformation is produced and then you are removing the force, the deformation is still there, બરાબર. ઓરિજિનલ શેપમાં નથી આવતું. that is plastic deformation. Now here where applied load is removed, certain amount of elastic recovery always occurs, resulting in the sheet opening out to a bend angle slightly smaller than that is given by the die. That is known as spring back, બરાબર. આ શું કહેવા માંગે છે? ધારો કે આપણે આ રીતે તમારી શીટને બેન્ડ કરવી છે, બરાબર. તો તમે એને બેન્ડિંગ કરો છો, બરાબર. આ રીતે પહેલા સ્ટ્રેટ છે, બરાબર. તમારી શીટ, લેટ મી ડ્રો ધ ફિગર અગેન. તમારી શીટ જે છે તે આ રીતે પહેલા સ્ટ્રેટ છે, બરાબર. એના પછી તમારે બેન્ડ કરીને આ રીતે આવી તમારી શીટ બનાવવી છે, બરાબર. પણ બીકોઝ ઓફ ધીસ સ્પ્રિંગ બેક ઇફેક્ટ what happens is when you bend the sheet in this shape, for example 90 ડિગ્રી માટે તમારે બેન્ડ કરવી છે, પણ 90 ડિગ્રી પર બેન્ડ કર્યા પછી શું થાય છે? તમારી શીટ થોડી ખુલીને 90 ડિગ્રી કરતા વધી જાય છે because of this spring back, બરાબર. એમાં થોડું ઇલાસ્ટિક રિકવરીનું પ્રોપર્ટી રહેલી હોય તો એને લીધે તમારી શીટ જે છે તે 90 ડિગ્રી પર નહીં પણ થોડી ખુલીને પાછી અમુક એંગલ વધી જાય છે, બરાબર. This phenomenon is known as spring back. Now here spring back જે છે, this effect varies with the type of metal, thickness of the stock, bend radius and the bend angle. આ જે ઇફેક્ટ છે સ્પ્રિંગ બેક ની તે મટીરીયલ કયું લેવ છો તમે, એની થિકનેસ કેટલી છે શીટ મેટલની, બેન્ડિંગ નો એંગલ કેટલો છે, એના પ્રમાણે તમારી ઇફેક્ટ જે છે તે વેરી થાય છે, એટલે કે બદલાય છે. For a 90 degree bend, its value may range from half degree for soft steel to 15 degree for spring steel or phosphor bronze. For larger bends, it may still higher, બરાબર. તો આ તમારું જે સ્પ્રિંગ બેક ની અસર છે, અડધો ડિગ્રી થી પાછું વેરિએશન આવી જાય, એનાથી રેન્જ સ્ટાર્ટ થાય અને 15 ડિગ્રી સુધી તમારું વેરિએશન આવી શકે મટીરીયલ પ્રમાણે, બરાબર. ધેટ ઇઝ અબાઉટ ધ સ્પ્રિંગ બેક. In die bending, spring back is taken care of by bending the stock to a smaller included angle so that it springs back to the desired bend. એટલે ધારો કે તમારે 90 ડિગ્રી બેન્ડ કરવું છે, બરાબર. તો તમે શું કરશો? એને થોડું 90 ડિગ્રી થી વધારે બેન્ડ કરશો, બરાબર. સ્પ્રિંગ બેક ઇફેક્ટ ની લીધે તમે શું કરો છો? You are bending it slightly inside range of this 90 degree, બરાબર. થોડુંક એનાથી ઓછું બેન્ડ કરશો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 88 ડિગ્રી બેન્ડ કરો છો, બરાબર. તો એટલું બેન્ડ કરશો તો ફાઇનલ રિઝલ્ટમાં તમને થોડુંક ખુલીને કેટલું મળશે? 90 ડિગ્રી મળશે, બરાબર. તો આ ધ્યાનમાં રાખજો કે આ સ્પ્રિંગ બેક ઇફેક્ટ જે છે તેને લીધે તમારે તમારી ડાયની ડિઝાઇનમાં થોડું ફેરફાર અથવા તો મોડિફિકેશન કરવા પડે, રાઈટ. આફ્ટર ધેટ another method we have, that is for spring back. Another method is that is sometimes used to take care of spring back is to use stretch forming described later, right. In this method all the metal is first stretched beyond the elastic limit. The metal is then forced by the punch to get the desired contour. આમાં શું કરવામાં આવે કે તમારી જે મેટલ જે છે શીટ મેટલ તેને થોડું પહેલેથી સ્ટ્રેચ કરી દેવામાં આવે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ યોર શીટ મેટલ ઇઝ having this kind of certain length, right.
So first this metal will be stretched to certain length. બરાબર, તમે એને સ્ટ્રેચ કરી દેશો એટલે એમાં સ્પ્રિંગ બેક ઇફેક્ટ ની અસર જે છે તે ઘટી જશે અથવા તો રિડ્યુસ થઈ જશે, રાઈટ? So in this manner you can reduce the spring back effect in sheet metal component, right? Now here this is the formula that is given to calculate this length of sheet. બરાબર, તમે જ્યારે બી બેન્ડિંગ કરો છો શીટનું તો એના માટે તમારે એમાં બેન્ડિંગ અલાઉન્સ બી આપવો પડશે. બરાબર, that is required whenever you are performing the bending operation. For example, તમારે આ રીતે તમારી શીટને બેન્ડ કરવી છે. બરાબર, in V shape you need to bend the sheet. તો એના માટે તમારે વર્કપીસ કેટલી લેન્થનો લેવા પડશે. બરાબર, તો એ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે you can go with the formula that are shown. બરાબર, કે તમારે બ્લેન્ક જે છે તે કેટલા લેન્થનો બ્લેન્ક લેવાનો છે તે કેલ્ક્યુલેટ તમારે કરવું હોય તો you can use the formula that is shown here. So let us see that formula here. The length of the sheet required can be found by finding the length of neutral axis because the length of the neutral axis remains constant. બરાબર, તમારે અહીંયા ન્યુટ્રલ axis ની વાત આવે છે, that is of from strength of material. બરાબર, એમાં તમારું આવી ગયું ન્યુટ્રલ axis કોને કહેવાય, that is passing through the center here. બરાબર, so this is your neutral axis અને એનો યુઝ કરીને તમે length of sheet find કરી શકો. Here the formula goes like this: length of the sheet is equal to bend allowance B is equal to alpha into r plus kt. બરાબર, આ ફોર્મ્યુલા તમારે યુઝ કરવો પડશે. તો અહીંયા આલ્ફા શું છે, that is bend angle. બરાબર, તમે કેટલા એંગલમાં તમારી શીટને બેન્ડ કરવાના છો તે તમારે આલ્ફામાં લખવું પડશે, બટ ઇટ ઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયન્સ. બરાબર, ધારો કે 90 ડિગ્રી હોય તો એને રેડિયન્સમાં કેવી રીતના કન્વર્ટ થાય, you need to multiply it by pi by 180 એટલે તમારું એ રેડિયનમાં કન્વર્ટેડ થઈ જશે. બરાબર, બીજી વસ્તુ r જે છે તે શું છે, કેપિટલ R, it is inside radius of the band. Here it is shown in the figure, inside radius of the band in mm. બરાબર, બીજું છે kt. what is this kt? location of neutral axis from the bottom surface. હવે આ જે છે તેની ઇમ્પેરિકલ વેલ્યુ એટલે કે એક્સપિરિયન્સ પરથી જે વેલ્યુ મળેલી છે તે છે 0.33 into t or 0.5 into t. જ્યારે તમારી 0.33 into t ક્યારે લેવાનું, જ્યારે r is less than 2t. અહીંયા t જે છે તે તમારી થિકનેસ છે. કોની થિકનેસ? આ વર્કપીસની જે થિકનેસ છે તમારા શીટ મેટલની, that is t. તો તમારી જે રેડિયસ જે છે તે 2t કરતા ઓછું હોય તો તમારે kt ની વેલ્યુ 0.33 into t લેવાનું, અને જો r ની વેલ્યુ 2t કરતા વધારે હોય તો તમારે kt જે છે તે 0.5 into t એટલું લેવાનું છે. બરાબર, તો આનો યુઝ કરીને તમે બેન્ડિંગ અલાઉન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો અને આ બેન્ડિંગ અલાઉન્સને તમારે શીટના લેન્થમાં એડ કરવું પડશે. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને બતાવું, આ રીતે તમારું શીટ બેન્ડ કરવાની છે. બરાબર, તો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સુધીની જે લેન્થ છે તે a છે અને અહીંયા સુધીની લેન્થ જે છે તે b છે. બરાબર, અને આ વચ્ચેનો જે પોર્શન બાકી રહી ગયો, that is nothing but it is bending allowance. બરાબર, ba we will call it. બરાબર, તો તમારે આ શીટ માટે જો ટોટલ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો કેટલી થશે, a plus b plus bending allowance. બરાબર, આ ત્રણનું તમે સમ કરશો એટલે તમને જે વર્કપીસ કેટલા લેન્થનો લેવાનો તેની વેલ્યુ ખબર પડશે. બરાબર, તો આના પરથી તમે વર્કપીસની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકો છો બેન્ડિંગ અલાઉન્સ કન્સિડર કરીને, રાઈટ? Now after that let us see different types of dies that are used. બરાબર, અલગ અલગ ટાઈપની ડાઈ જોઈએ જે તમારા શેમાં યુઝ થાય છે. those are basically used in punching or piercing or any sheet metal operation. બરાબર, piercing, punching કે એવા કોઈ sheet metal ઓપરેશનમાં તમારે જે અલગ અલગ ટાઈપની ડાઈ યુઝ થાય છે તેની જો વાત કરીએ તો first of all, first die that we are going to see, that is a progressive die. Here you can see on the figure a progressive die is shown, right? Here there is one workpiece that is placed in between the upper portion. Here there is a group of punch, right? Here there is one punch, there is piercing punch, and here there is one more punch, that is a blanking punch, right? અહીંયા piercing અને blanking punch આપેલું છે.
હવે પ્રોગ્રેસિવ નો મીનિંગ શું થાય કે ધીમે ધીમે પ્રોગ્રેસ કરવું એટલે કે આગળ વધવું, બરાબર. તો એનો મીનિંગ શું થાય કે હિયર ધ whole sheet metal workpiece will be moving from one station to another station. તમારું જે શીટ મેટલ નું જે વર્કપીસ હશે, અહીંયા જો અહીંયા બતાવ્યું છે વચ્ચે, તે શું થશે ધીમે ધીમે, ધારો કે અહીંયા રાઈટ થી લેફ્ટ ડિરેક્શન ની વાત કરીએ તો રાઈટ થી લેફ્ટ ડિરેક્શનમાં એક પછી એક સ્ટેશન પર આગળ ધીમે ધીમે વધતું જશે, એટલે કે પ્રોગ્રેસ કરતું જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેશન પર અહીંયા પિયર્સિંગ પંચની મદદથી પિયર્સિંગ ઓપરેશન કર્યું, એના પછી આગળ વધ્યું, અહીંયા સેકન્ડ સ્ટેશન પર એનું બ્લેન્કિંગ ઓપરેશન થયું, બરાબર. એ જ વર્કપીસમાં, બરાબર, એ જ શીટ મેટલના વર્કપીસમાં પહેલા પિયર્સિંગ કર્યું અને પછી બ્લેન્કિંગ કર્યું. તો આ રીતે જ્યારે એક સ્ટેશન પરથી બીજા સ્ટેશન પર તમારી શીટ મેટલ આગળ વધતી હોય કન્ટિન્યુઅસલી, તેને કહેવાય પ્રોગ્રેસિવ ડાય, બરાબર. ધેટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રેસિવ ડાય, કે જેમાં શીટ મેટલ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. Now after that we have compound die. What is the meaning of this compound die? તો આ કમ્પાઉન્ડ ડાઈ જે છે તેમાં તમારું એક સાથે, એટલે કે એક જ સિંગલ સ્ટ્રોકમાં એક કરતા વધારે ઓપરેશન થતા હશે, બરાબર. એક કરતા વધારે ઓપરેશન એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ એક જ સ્ટ્રોકમાં તમારા એક જ વર્કપીસ પર ધારો કે બ્લેન્કિંગ બી થાય છે અને પિયર્સિંગ બી થાય છે, then it is called as a compound die, બરાબર. એક જ સ્ટ્રોકમાં એટલે એક સાથે જ્યારે એક જ વાર આપણે પંચ નીચે લઈને ઉપર લઈ જઈએ, બરાબર, ફોર્સ આપીને, તો એક જ સ્ટ્રોકમાં તમારું બ્લેન્કિંગ અને પિયર્સિંગ થઈ જતું હોય, એક્ઝામ્પલ છે આ, બરાબર. તો એને કમ્પાઉન્ડ ડાઈ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એની જેમ બીજું અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કમ્પાઉન્ડ ડાઈમાં ખાલી કટિંગ ઓપરેશન અથવા તો ખાલી ફોર્મિંગ ઓપરેશન એ જ કરવામાં આવે છે. એનો મતલબ ધારો કે એક કરતા વધારે ઓપરેશનની વાત કરીએ તો અહીંયા બ્લેન્કિંગ અને પિયર્સિંગ બંને કેવા ઓપરેશન છે? કટિંગ ઓપરેશન છે. બંનેમાં તમારું મટીરિયલ જે છે તે કટ થઈને રિમૂવ થાય છે, બરાબર. તો એ બંને કટિંગ ઓપરેશનનો જ ભાગ છે, બરાબર. તો એવા ઓપરેશન જે એક જ ગ્રુપમાં હોય. હવે ફોર્મિંગની વાત કરીએ તો ફોર્મિંગમાં કયા કયા આવે? તો એમાં એક તો કોઇનિંગ આવે, બીજું એમ્બોસિંગ આવે, બરાબર, પછી બલ્જિંગ આવે. તો એ બધા ધારો કે કોઈ ફોર્મિંગ એકલા ફોર્મિંગ ઓપરેશન એક જ સ્ટ્રોકમાં થતા હોય તો એને બી કમ્પાઉન્ડ ડાય જ કહેવામાં આવે છે. આ ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. કોઈ વાર કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય આમાં કે એક સાથે ખાલી કટિંગ ઓપરેશન જેવા કે બ્લેન્કિંગ અને પિયર્સિંગ થતા હોય એક જ સ્ટ્રોકમાં તો એને બી કમ્પાઉન્ડ ડાય જ કહેવામાં આવે છે. અને જો એક સાથે ફોર્મિંગ ઓપરેશન ધારો કે કોઇનિંગ, એમ્બોસિંગ, બલ્જિંગ, કોઈ ડાય એવી હોય કે એમાં બધા ઓપરેશન ફોર્મિંગ ટાઈપના છે જેમાં મટીરિયલ કટ થઈને રિમૂવ નથી થતું પણ એનો ડિફોર્મ કરવામાં આવે છે, તો એવા ઓપરેશન બી જો એક જ સ્ટ્રોકમાં થતા હોય, બરાબર, એક કરતા વધારે ઓપરેશન, તો એને બી કમ્પાઉન્ડ ડાય જ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એ રીતના બીજી એક ડાય છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કોમ્બિનેશન ડાય. હવે કોમ્બિનેશન ડાયમાં શું છે ફરક? તો એમાં એક ઓપરેશન કટિંગના ગ્રુપમાંથી હશે, બરાબર. એમાં બી એક સાથે એક કરતા વધારે ઓપરેશન જ થાય છે, બટ one operation will be belonging to the cutting operations and one operation will be belonging to forming operation. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલા ધારો કે એમાં કોઇનિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર, સિક્કા જે બનાવે છે કોઇનિંગ કરવામાં આવે છે. આફ્ટર ધેટ વી આર પરફોર્મિંગ અ પંચિંગ ઓપરેશન ઇન ધેટ કોઇન, બરાબર. કોઇનિંગ એટલે કે એક ટાઈપનો તમે સિક્કો બનાવી દીધો, બરાબર, અને એના પછી એની સાથે એમાં પિયર્સિંગ બી કરો છો, બરાબર, એ જ સિક્કાની અંદર. તો તમારું અહીંયા એક ઓપરેશન ફોર્મિંગ ટાઈપનું થયું જેમાં તમે શેપ ચેન્જ કર્યો, અને બીજું ઓપરેશન કઈ ટાઈપનું થયું? કટિંગ ટાઈપનું, જેમાં તમે મટીરિયલ રિમૂવ કર્યું. તો આ બંને અલગ અલગ ગ્રુપના ઓપરેશન જ્યારે એક જ ડાઈમાં થાય, એક જ સ્ટ્રોકમાં, તો એને કોમ્બિનેશન ડાય કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો અત્યારે આપણે ત્રણ ડાયની વાત કરી: પ્રોગ્રેસિવ ડાય, કમ્પાઉન્ડ ડાય અને કોમ્બિનેશન ડાય, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ઓલ ફોર ટુડે. અત્યારે આટલું રાખીએ, બરાબર. In the next lecture we will be seeing the remaining portion regarding this sheet metal operation, right? So અત્યારે ખાલી આટલું રાખીએ. If you have any question then you can ask me. ડાય સીધીનું જે ટોપિક છે જે તે આપણો કવર થઈ ગયો છે, રાઈટ. સો અત્યારે આટલું રાખીએ. If you have any question then you can ask. If you don't have any question, then you can leave the meeting
because it is only 5 minutes left, I guess.